Labdien! Portāls TVNet un projekts Kur dzimst Gavilis. Mans vārds ir Toms Streibergs, un šodien es esmu ciemos Ilģa ciemā. Ilģu ciema Baltās Muižas pamatskolā pie folkloras kopas Birjuļki. Un ar mani kopā šodien Gavilis meklēs Ieva, Marks, Dāvids, Sņežana, vēlreiz Ieva un vadītāja Violeta Nikolajenko. Paklausīsimies, kā dzimst viņu Gavilis. Kā jūsu vienaudži uztver to, ka jūs darbojaties šādā folkloras kopā, nesājat tautas tērpus un dziedat, vai viņi kaut kā to ir комментējuši? Некоторые знают то, что я хожу на фольклор, а некоторые нет. Мои друзья относятся хорошо, я им рассказывал. Им больше так особо, можно сказать, все равно то, что я хожу. Они об этом даже некоторые не знают. Моим друзьям все равно, мне ничего не говорят, в принципе. Мне мама только говорила, что она поддерживает любое мое занятие, и все. Kā jums sokas ar latviešu valodas apgūšanu? Vai kas šajā procesā ir visgrūtākais? Pati valoda vai tas, kā to māca? Наверное, я просто несложно его выучить. Я немного не понимаю этот язык. Пиштин. Снежана, как тебя? Что там? Наверное, просто язык. Такой трудноватый. Да. Как с тобой? Язык, я думаю, просто мне самому его трудно учить. Что-то уже ты чувствуешь, есть какой-то прогресс маленький? Да, есть. Да? Какой-то доли, да? Да, есть. Мне сложно его учить, но я что-то могу понять. Несложную речь. Для меня этот язык не совсем сложный, я могу понимать, что мне говорят, но сама я на нем не очень хорошо разговариваю. А какую музыку вы слушаете, когда у вас есть свободное время? Я слушаю разную музыку. Например? Например, 5 артистов и топ-5. Иван Золо. Тоже Иван Золо. С Евровидения, наверное, тоже Томми Кэш. Кайл, Алессандро. Да, все. Окей. Современно. Я люблю слушать в свободное время если так сказать. Сектор газа слушаю. О, это классика. Потом Король и Шут это я редко так слушаю, в основном кино и Сектор газа. Кажется, что твой папа тоже слушает эту музыку, да? Да, конечно. Я слушаю только Иван Золо. Я слушаю только современных исполнителей, в принципе. Например, Иван Золо. Марабу. Ar kādām sajūtām jūs gaidāt nākamo mācību gadu? Волнение. Почему? Боюсь, что будет очень сложно. Я останусь на второй год. То же самое. Мне кажется, меня оставят на второй год. Мы на это не надеемся. Это всего лишь мысли. А какие предметы самые хуже? Математика. Tur mēs esam vienā laivā. У меня даже латышский лучше выходит.
Ну, я думаю, я вообще волнуюсь идти в 4 класс, потому что я иду в другую школу, и там будут другие мне незнакомые дети. Ну, я надеюсь, что я привыкну скоро. Ну, я думаю, что будет тяжело, но я буду стараться подтянуть математику и латышский язык. Я думаю, что 7 класс будет сложный, потому что я ненавижу математичку и русичку. Kā jums ir sajūta pirms dziesmu svētkiem? Я думаю, что все будет хорошо, у нас все получится и будет весело. Поддерживаю. Я тоже так думаю. Да, небольшое волнение у меня. Ну, тоже небольшое волнение. Я думаю, что все пройдет хорошо. Шла утка луга, ведет детей кругом, старшего и большого, среднего и меньшого. Уж ты учиться учи, тебе некуда войти. Кабы лес перевешался, кабы ножик был, я б зарезался. Речка полая вода утонула молода, селезей ловит утку, Иванов играй дудку. Он играет, выговорил, ходи учиться домой, ходи серая домой. У тебя 7 детей, 8 селезей, 9 учится, Селезнева модница. Cik gadus tu vadi Birjuļkus? Tā. Man vajag saskaitīt. 5. 4 gadi, 4 gadus man šķiet. Jā, jo tie bērni, kuri tagad dzied, viņa bija 3. klase. Jā, un janvārī es biju darbā. Tagad vajag saskaitīt. Mēs bijām 4 gadi, jā. Tad tur ir tieši tas pats, kas laikam jebkuram skolotājam, ka viņi izaug tavu acu priekšā kā pašas bērni. Jā, ir tā. Ar sarafāniem ļoti labi redzams. Tā viņa bija 3. klase tāds izmērs, un tagad man vajag liekat kādu citu izmēru. Mēs esam runājuši pirms tam par to, ka ir tā paudze, kas ir pieredzējusi dziesmu svētkus klātienē, tad ir paudze, kas ir tikai pieredzējusi neklātienes svētkus, un tad šie ir debitanti vispār, kuri pirmoreiz piedalīsies. Viens no tiem puišiem bija neklātiena dziesmu svētkos, bet viņi tu neatcerās, jo tas bija tikai video. Un tā, nebija tāda, man šķiet, tā svētku sajūta, ka tu gatavojies, ka tev vajag gājiena, tur, piemēram, vainagu spīt, tā kā tā sajūta nebija. Tāpēc viņam tiešām tas debīts ir. Kuras programmas jūs tā īpaši gatavojat? Jā, mēs piedalījāmies 8. jūlija otrdien Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja. Tur mēs dziedāsim savu valodu 10 minūtes, un mums ir programma. Jā, un tad visvārīgākā, tā kā mūsu programma ir 10. jūlija Brīvības laukuma. Tur mēs piedalīsimies Dinderu Danderu folkloras programmā, kur mēs dziedāsim, dejosim, iesim rotaļā. Un tad, jā, tas ir visvārīgākā mums ir programma tagad. 4 gadi, tagad ir 8 bērni dalībnieku skaits, bet viņš kaut kad bija lielāks. Jā. Un tu vari pastāstīt, kā tas Vai es raudāju? Es negribu raudāt. Jā, bet kad es tikko nāku strādāt, man šeit kā visa klase, tur bija 25 cilvēki. Jo mums folklora ir tā kā stundas, ne tikai kā folklora, kuras mēs dziedājam, bet man ir bērni no 1., no 2. un 3. klases, kur es stāstu par tradīcijām, to paralēlu, piemēram, jo tā vecmāmiņa, piemēram, man viena vecmāmiņa ir no Baltkrievijas. Skaties, viņa tā svinē, un Latvijas svina mēs tā. Un viņa, tad tas pats. Es domāju, jā, protams, tradīcijas vispār dzīve ir tā. Iet mums pāplī un visiem vienāda. Jā, un es atceros pirmie pulkai un pulkateku, kad mēs braucam uz sarīkojumu, man bija 22 cilvēki, tie bērni, 22. Un, diemžēl, kad skola tika slēgta, daži bērni aizgāja uz citām skolām, un man bija no sākuma
13, un ar katru soliņu mazāk. Un tagad man ir 8, mani dārgie 8 bērni, no kuriem ir 4 puiši, 4 meitenes. Nu jā, vecums varbūt, jā, jo bērni teica, man nav vajag interesanti. Es domāju, labi, darīsim kaut ko citu, lai tev būtu interesantāk. Bet šeit vēl ir atbalsts no ģimenes. Ja, piemēram, bērns negrib pildīt mājas darbu, nu vajag kādu viņu motivēt pildīt to mājas darbu, ja? Piemēram, matemātiku. Tas tāpēc, ja bērni vajag motivāciju dziedāt. Jā, viņi pavada šeit labi laiku, bet nu vajag motivāciju. Nu jā, tāpēc, ka tas ir regulārs. Jā, jo vajag taču uz mēģinājumu iet. Varbūt ir labs laiks ārā. Un jā, protams, tu gribi staigāt, bet nu, tev vajag iet uz mēģinājumu. Un jā, tas ir grūti. Nu, es domāju, tas ir vēl ir vecums. Es atceros sev 6. klasē, es neko negribēju darīt. Es tev gribēju jautāt, kā tev pašai pieredze skolēnu dziesmu deju svētkos, kā pašai dalībniecei, kā tu, kad bija tas... Jā, es atceros to. Man šķiet, ir mani 4. Tagad kā vadītāja. Jā, un es atceros to, kā mūsu skolotāja bija Olga Dergunova. Un jūnijas ir karsti, bet nē, mēs Aktuzāla šeit dejojām, dziedājām. Un ar kuru nosaukumu tad tas bija? Skola? Birjuļki bija. Jā, Birjuļki arī. Bet mēs bijām 54. vidusskola. Un tad arī bija Birjuļki, tā kā man tas skolotāja deva šo tā kā dārgumu, un es viņu nesu ar to pašu nosaukumu, protams. Ko tas nozīmē? Tad ir no koka spēlēm, kur ir ļoti labi ar siku motoriku bērniem. Tā kā vilciņš? Ne vilciņš. Tev vajag tā kā paņemt ar citu kociņu tā to figuriņas, koka figuras. Bet, nu, kāpēc Birjuļki? Tāpēc tas Olga Dergunava bija no sākuma Berendejka, to lielu ģimeņu folkloras ansamblis. Un Berendejka, Birjuļki un tad laba skanējums tā kopā. Un tāpēc mēs esam Birjuļki. Vai tu vari pastāstīt par savu tērpu? Oh. Kas ir tavs tērps un no kura reģiona viņš ir un ko nozīmē VN? Violeta Nikolajenko, bet krieviski V, krievu burtiņš un Nikolajenko, jau daži, kas ir BH. Un man šeit ir lentītes arī. Un kurš reģions tas ir? Vai tas ir drīzāk universāli? Es varu pastāstīt, ka Sarafāns ir Smoļenskas apgabals. Priekšauds ir arī Smoļenskas apgabals, un tā mana dalībniece no Berendejkas man tā kā uzdāvināja to. Un krēkls ir etnografiskais. Pierobežā Černigova no Ukraiņa, bet pierobežā ar Smoļensku apgabalu. Jā, un tad jostā arī pierobežā ar Baltkrieviju. Un tā kā Smoļenska, vairāk par Smoļensku apgabalu. Un lentītes, nu, visa meitenes, tā kā. Patīk lentītes, universāls lentītes, jā. Bet ar smagumu, lai tu, piemēram, kad tur dejo, tad lentītes tā kā lido. Nu jā, viņām vajag to atsvariņu. Jā, atsvariņu, jā. Nu tā, bet etnografiskais. Man viņu uzdāvināja iepriekšējā vadītāja Olga Dergunova. Man viņa ļoti atbalstīja, kad es mācījos, un viņa tā kā man visu dārgumu to atdeva ar tie visi kolektīvi, kuri viņa bija. Jā, un tad šo krēklu, lai tad bija man pirmais etnografiskais krēkls. Tu saņēmi gan materiālu, gan nemateriālu. Jā, kultūra. Un Sarafāns vēl ir viņas, jā. Un tas ir mana mīļākais krēkls. Tā kā viņa to nesa, un tagad es to nesu. Skaisti. Paldies.